बच्चों पिछले कालांश में हमने 5वां पार्ट अर्थग्रहता प्रतिक्रिया प्रश्नों को पढ़े और आज मैं अभिव्यक्ति सृजनात्मकता प्रश्नोत्तर समझाऊंगी। देखिए मां पेज नंबर 91 मटेरियल पेज नंबर 91 अभिव्यक्ति सृजनात्मकता क्वेश्चन आंसर्स। खेलों से किन गुणों का विकास होता है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलों से किन गुणों का विकास होता है? ఆటల ద్వారా ఏ गुणाలు क्वालिटीज మనకి डेवलप అవుతాయి। खेलों से निम्नलिखित गुणों का विकास होता है। विपक्षी के खेल को समझने और सराहने का गुण, मिलजुल कर रहने का भाव, अपनी हार और जीत से कुछ सीख, ताकत और सावधानी का विकास, टीम स्पिरिट का विकास, परस्पर प्रेम भावना, सब मिलकर सोचने की भावना, सच्चाई से जीने की प्रेरणा, खेलों से भाईचारे की भावना। खेलों से किन गुणों का विकास होता है? ये क्वालिटीज डेवलप होते हैं। खेलों से निम्नलिखित गुणों का विकास होता है। ये किंद इచ్చినటువంటి गुणाలు डेवलप होते हैं। इंटरवी विपक्षी के खेल को समझने और सराहने का गुण, ఆపోజిట్ టీం వారి యొక్క ఆటను అర్థం చేసుకోవడం మరియు ప్రశంసించేటువంటి క్వాలిటీ। నెక్స్ట్ వన్ మిల్జుల్ కర్ రహనే కా భావ్, కలిసిమెలిసి జీవించేటువంటి భావం। अपनी हार और जीत से कुछ सीख, మన ఓటమి మరియు గెలుపు నుండి కొంత నేర్చుకుంటాం। ताकत और सावधानी का विकास, సామర్థ శక్తి మరియు సావధాని అటెన్షన్ తో ఉండడం అనేది డెవలప్ అవుతుంది। టీమ్ స్పిరిట్ కా వికాస్, టీమ్ స్పిరిట్ అనే ఒంటరి కాదు, అందరూ కలిసి ఆడాల్సిన ఆట, సో టీమ్ స్పిరిట్ అనే భావం డెవలప్ అవుతుంది। పరస్పర ప్రేమ భావన, ఒకరితో ఒకరు ప్రేమగా ఉండే భావం। సబ్ మిల్జుల్ కర్ సోచనే కి భావన, అందరూ కలిసి ఆలోచించేటువంటి, అందరూ కలిసి ఒకే విధంగా ఆడాలి, ఒకరికి ఒకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఒక టీమ్ మెంబర్స్ అంటే, అంతేగాని ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఆడితే ఆట గెలుస్తారా? అందరూ గెలవరు। సో सब मिलकर सोचने की भावना, అందరూ కలిసి ఆలోచించేటువంటి భావన। సచ్చాయి से जीने की ప్రేరణ, నిజాయితీతో జీవించేటువంటి ప్రేరణ। खेलों से भाईचारे की భావన, సోదర భావం అనేటువంటి భావన కూడా పెరుగుతుంది। ఈ గుణాలన్నీ కూడా ఆటల వలన డెవలప్ అవుతాయి। ఓకే, खेलों से निम्नलिखित गुणों का विकास होता है। विपक्षी के खेल को समझने और सराहने का गुण। नेक्स्ट वन मिलजुल कर रहने का भाव, अपनी हार और जीत से कुछ सीख, ताकत और सावधानी का विकास, टीम स्पिरिट का विकास, परस्पर प्रेम भावना, सब मिलकर सोचने की भावना, सच्चाई से जीने की प्रेरणा, और लास्ट वन खेलों से भाईचारे की भावना आदि गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट वन आपको कौन सा खेल पसंद है और क्यों? नीकु ये आट गेम అంటే ఇష్టమో ఎందుకు చెప్పండి? मुझे फुटबॉल का खेल पसंद है क्योंकि फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं, यह टीम का खेल है, मिलजुल कर खेलने का खेल है, यह ताकत और सावधानी का खेल है, यह चुस्ती का खेल है, यह नजर का खेल है। फुटबॉल पर नजर, साथियों पर नजर, यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है और एक की कमजोरी सबकी कमजोरी है। यह प्रेम और सच्चाई का खेल है। आपको कौन सा खेल पसंद है क्यों? गेम అంటే ఇష్టం ఎందుచేత? मुझे फुटबॉल का खेल पसंद है, నాకు फुटबॉल गेम అంటే ఇష్టం, क्योंकि फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं। फुटबॉल ఆట అనేది ఒంటరిగా ఒక వ్యక్తి ఆడేటువంటి ఆట కాదు। यह टीम का खेल है, ఇది ఒక టీం ఆడేటువంటి ఆట। मिलजुल कर खेलने का खेल है, అందరూ కలిసిమెలిసి ఆడేటువంటి ఆట। यह ताकत और सावधानी का खेल है,
ఇది శక్తి మరియు జాగ్రత్తగా అటెన్షన్ తో ఆడేటువంటి ఆట. చుస్తీ కా ఖేల్ హై, ఇది ఎంతో తెలివిగా చురుకుగా ఆడేటువంటి ఆట. యహ నజర్ కా ఖేల్ హై, ఇది దృష్టి పెట్టి ఆడే ఆట. ఫుట్బాల్ పర్ నజర్, సాథియోं पर नजर, ఫుట్బాల్ మీద దృష్టి ఉండాలి, తోటి ప్లేయర్స్ మీద దృష్టి ఉండాలి. यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है. ఇది ఎలాంటి ఆట అంటే దానిలో ఒకరి శక్తి అందరి యొక్క శక్తి అవుతుంది. एक ही कमजोर सबकी कमजोर है, ఒకరి యొక్క వీక్నెస్ అందరి వీక్నెస్. ఒకరు తప్పు చేస్తే దాని ఫలితం అందరి మీద ఉంటుంది. అలాగే ఒకరు బాగా ఆడితే దాని ప్రభావం కూడా అందరి మీద ఉంటుంది. यह प्रेम और सच्चाई का खेल है, ఇది ప్రేమ మరియు నిజాయితీతో కూడినటువంటి నిజమైన ఆట. నెక్స్ట్, पढ़ाई के साथ साथ खेलों की आवश्यकता क्यों होती है. ఎడ్యుకేషన్ తో పాటుగా చదువుతో పాటుగా గేమ్స్ కూడా ఎందుకు అవసరం. पढ़ाई के साथ साथ खेलों की आवश्यकता इन निम्नलिखित कारणों से होती है. स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है. स्वस्थ शरीर के लिए खेलों की जरूरत है, तभी हमें पढ़ने के विषय के प्रति संबंध स्थापित होता है. खेलों से मानसिक तथा शारीरिक थकावट दूर होकर पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न होता है. खेलों से आत्मनिर्भरता बढ़ती है, इसलिए हम जो भी पढ़े वह आत्मसात हो जाता है. खेलों से छात्रों में मनोविनोद होता है, इसलिए फिर वे पढ़ने में जी लगा सकते हैं. खेलों के द्वारा छात्रों में अनुशासन तथा सहयोग की भावना बढ़ती है. ये दोनों छात्रों की पढ़ाई में सहयोग देते हैं. खेलों के द्वारा जीवन में परिश्रमी बनने का भाव उत्पन्न होता है, जिससे छात्र खूब परिश्रम करके पढ़ाई में जीत पाएंगे. खेल बच्चों के जीवन का अनोखा अंग है. छात्र खेलते कूदते खेलों के माध्यम से अच्छी तरह पढ़ सकते हैं. खेलों से मानसिक तथा शारीरिक विकास होता है, जो पढ़ाई में सहायक होता है. చదువుతో పాటుగా ఆటలు ఎందుకు అవసరం. पढ़ाई के साथ साथ खेलों की आवश्यकता इन निम्नलिखित कारणों से होती है. చదువుతో పాటుగా ఆటల యొక్క అవసరం అనేది ఈ కింద ఇవ్వబడిన ఈ కారణాల ద్వారా జరుగుతుంది. स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है. जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी स्वस्थ रहता है. शरीर ఆరోగ్యవంతమైన శరీరంలోనే ఆరోగ్యవంతమైన మనస్సు అనేది ఉంటుంది. స్वस्थ शरीर के लिए खेलों की जरूरत है. కాబట్టి శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే హెల్తీగా ఉండాలి, బాడీ హెల్తీగా ఉండాలి అంటే ఆటలు అనేవి అవసరం. तभी हमें पढ़ने के विषयों के प्रति संबंध स्थापित होता है. అప్పుడే మనం చదువుకునేటువంటి ఆ విషయం పట్ల సంబంధాన్ని స్థాపించగలుగుతాం. మన ఆరోగ్యంగా హెల్త్ గా బాగుంటేనే కదా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగేది. సో హెల్త్ మనకి సరిగా సహకరించలేదే, తలనొప్పి కడుపు నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి, మనం చదవగలుగుతామా లేదా మనం చదివింది గుర్తు పెట్టుకోగలుగుతామా? లేదు. సో మన హెల్త్ ఎప్పుడైతే ఆరోగ్యంగా ఉంటుందో అప్పుడే మైండ్ అనేది కూడా హెల్తీగా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడే మనం చదివినటువంటి విషయాల్ని మనం చక్కగా గుర్తుంచుకోగలుగుతాం. కాబట్టి హెల్త్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, బాడీ అంటే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఆడుకోవాలి. ఆటల వలన శారీరక వికాసం అనేది కలుగుతుంది. खेलों से मानसिक तथा शारीरिक थकावट दूर होकर, ఈ ఆటల వలన మానసికమైన శారీరకమైన అలసట దూరమైపోయి పढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न होता है. మానసికంగా శారీరకంగా అలసట అనేది దూరమైంది అనుకోండి, మళ్ళా మనం చదువుకోవడం పట్ల ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. खेलों से आत्मनिर्भरता बढ़ती है. सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट అనేది పెరుగుతుంది. इसलिए हम जो भी पढ़े वह आत्मसात हो जाता है. అందువల్ల మనం ఏదైతే చదువుతామో అది మనం త్వరగా గ్రహించగలుగుతాం.
ఎందుకు మన మీద మనకి నమ్మకం అనేది పెరుగుతుంది అన్నమాట. खेलों से छात्रों में मनोविनोद होता है. ఈ ఆటల వలన స్టూడెంట్స్ లో ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది కలుగుతుంది. इसलिए फिर वे पढ़ने में जी लगा सकते हैं. దాని వలన మైండ్ ఫ్రెష్ అవుతుంది, మళ్ళీ చదవడానికి వాళ్ళు కాన్సంట్రేట్ చేయగలుగుతారు. खेलों के द्वारा छात्रों में अनुशासन तथा सहयोग की भावना बढ़ती है. ఆటల ద్వారా స్టూడెంట్స్ కి ఈ డిసిప్లిన్ మరియు సహకారం అయితే ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకునేటువంటి భావన పెరుగుతుంది. ये दोनों छात्रों की पढ़ाई में सहयोग देते हैं. ఈ అనుశాసన్, ఈ सहयोग की भावना, ఈ రెండు కూడా స్టూడెంట్స్ కి చదువులో బాగా సహకరిస్తాయి. खेलों के द्वारा जीवन में परिश्रमी बनने का भाव उत्पन्न होता है. ఆటల ద్వారా జీవితంలో హార్డ్ వర్కర్ గా మారేటువంటి అంటే బాగా కష్టపడేటువంటి భావం ఏర్పడుతుంది. जिससे छात्र खूब परिश्रम करके पढ़ाई में जीत पाएंगे. దానివల్ల స్టూడెంట్స్ బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసి చదువులో గెలుపుని పొందుతారు. खेल बच्चों के जीवन का अनोखा अंग है. ఆటలు అనేవి పిల్లల యొక్క జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన భాగం. छात्र खेलते कूदते खेलों के माध्यम से अच्छी तरह पढ़ सकते हैं. స్టూడెంట్స్ ఆడుతూ ఎగురుతూ దుంకుతూ ఆటల ద్వారా బాగా చదవగలుగుతారు. खेलों से मानसिक तथा शारीरिक विकास होता है जो पढ़ाई में सहायक होता है. మానసికంగా శారీరకంగా డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది, అది మనకి చదువులో ఎంతో సహాయపడుతుంది. సో ఆడుకోమన్నారు అని మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఆడుకుంటూ ఉంటే అలాంటప్పుడు చదువు వస్తుందా? రాదు. ఎప్పుడైతే మన మనసు అలసిపోతుందో అలాంటప్పుడు మనం ఆటల ద్వారా మనం మళ్ళా రీఫ్రెష్ కాగలుగుతాం. నెక్స్ట్ మా ఆ రోమన్ फुटबॉल पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए. फुटबॉल पाठం యొక్క సారాంశాన్ని మీ మాటల్లో రాయండి. फुटबॉल नामक पाठ में लेखक फुटबॉल खेल के बारे में और उसके प्रति अपने लगाव के बारे में वर्णन करते हैं. फुटबॉल ఆటలో ఈ ఫుట్బాల్ అనేటువంటి పాఠంలో లేఖక నేమ్ మనకి ఇవ్వలేదు, మన రైటర్ పేరు ఇవ్వలేదు. లేఖక్ फुटबॉल खेल के बारे में ఈ ఫుట్బాల్ ఆట గురించి और उसके प्रति अपने लगाव के बारे में ఫుట్బాల్ పట్ల తనకున్నటువంటి ఆ ఇంట్రెస్ట్ గురించి వర్ణన करते हैं, వర్ణిస్తారు. जो इस प्रकार है. అది ఈ విధంగా ఉంది. फुटबॉल सच्चाई का खेल है, यह प्रेम का खेल है. फुटबॉल అనేది నిజాయితీతో కూడిన ఆట, ప్రేమతో కూడిన ఆట. इसमें दो पक्ष होते हैं. దీనిలో 2 టీమ్స్ ఉంటాయి. फुटबॉल प्राय हमारे सभी स्कूलों में खेला जाता है. फुटबॉल దాదాపు అన్ని స్కూల్స్ లో కూడా ఆడబడుతుంది. लेखक को वॉलीबॉल खेलते खेलते फुटबॉल भी खेलने का शौक पैदा हुआ. రైటర్ అయితే వాలీబాల్ ఆడుతూ ఆడుతూ ఫుట్బాల్ కూడా ఆడాలి అన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఏర్పడింది. तब से फुटबॉल लेखक का प्रिय खेल हो गया. అప్పటి నుంచి ఈ రైటర్ కి ఫుట్బాల్ అనేది ఇష్టమైన ఆట అయిపోయింది. लेखक दिन में रात में मैदान में खेत में जब समय मिले तब फुटबॉल खेलने लगा. ఇక రైటర్ అయితే పగలు రాత్రి మైదానంలో పొలాలు ఎక్కడైనా ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు ఫుట్బాల్ ఆడసాగారు. ఫుట్బాల్ అకేలా ఏక్ ఆద్మీ కా ఖేల్ నహీ. ఈ ఫుట్బాల్ అనేది కేవలం ఒంటరిగా ఒక వ్యక్తి ఆడేటువంటి ఆట కాదు, టీమ్ కా ఖేల్ హై. ఇది ఒక టీమ్ గేమ్. మిల్ జుల్ కర్ ఖేల్నే కా ఖేల్ హై. కలిసిమెలిసి ఆడేటువంటి ఆట. इसमें एक की ताकत सबकी ताकत है, एक की कमजोरी सबकी कमजोरी है. ఇందులో ఒకరి యొక్క శక్తి అందరి యొక్క శక్తి అవుతుంది, అలాగే ఒకరి యొక్క బలహీనత అందరి బలహీనత అవుతుంది. इस खेल में भी हार और जीत दोनों होते हैं. ఈ ఆటలో కూడా గెలుపు ఓటములు రెండు ఉంటాయి. जीत और हार दोनों से सीख मिलता है. మనకి గెలుపు నుంచి ఆ ఓటమి నుంచి రెండింటి నుంచి కూడా నీతి అనేది లభిస్తుంది. అంతమే లేఖక్ ఆశా కర్తా హై కి, చివరికి రైటర్ ఏమని ఆశిస్తున్నారంటే आज तक तो वह किसी बड़ी टीम में नहीं खेला.
ఇప్పటి వరకు అయితే అతడు ఏ పెద్ద టీంలో ఆడలేదు, लेकिन वह एक न एक दिन देश की किसी भी बड़ी टीम में खेलेगा, కానీ ఏదో ఒక రోజు దేశంలో ఒక పెద్ద టీంలో అతను ఆడతాడు అని ఆశిస్తున్నాడు. ఓకేమా? फुटबॉल అనేటువంటి ఆ పాఠంలో లేఖకు फुटबॉल खेल के बारे में और उसके प्रति अपने लगाव के बारे में वर्णन करते हैं. फुटबॉल ఆట గురించి మరియు దాని పట్ల తనకు ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ గురించి మనకి వర్ణించారు. అది ఈ విధంగా ఉంది. फुटबॉल सच्चाई का खेल है, అది జాతితో కూడిన ఆట. यह प्रेम का खेल है, ఇది ప్రేమతో కూడిన ఆట. इसमें दो पक्ष होते हैं, దీనిలో टू टीम्स ఉంటాయి. फुटबॉल प्रायः आज सभी स्कूलों में खेला जाता है, దాదాపుగా ఈ రోజుల్లో అన్ని స్కూల్స్ లో కూడా ఆడబడుతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. మాది लेखक को वॉलीबॉल खेलते खेलते फुटबॉल में खेलने का शौक पैदा हुआ. అతనికి వాలీబాల్ ఆడుతూ ఆడుతూ ఫుట్బాల్ కూడా ఆడాలి అని ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది. तब से फुटबॉल लेखक का प्रिय खेल हो गया. అప్పటి నుంచి కూడా ఫుట్బాల్ రైటర్ కి ఇష్టమైన ఆటగా అయిపోయింది. लेखक दिन में रात में मैदान में खेत में जब समय मिले तब फुटबॉल खेलने लगा. ఇక పగలు లేదు, రాత్రి లేదు, ఆట స్థలం అని లేదు, లేదా ఒక పొలాలైనా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు ఫుట్బాల్ ఆడసాగాడు. ఫుట్బాల్ అకేలా ఏక ఆత్మిక ఖేల్ నహీ, అది ఒంటరిగా ఒక వ్యక్తి ఆడేటువంటి ఆట కాదు. టీమ్ కా ఖేల్ హై, ఇది ఒక టీమ్ గేమ్. మిల్జుల్ కర్ ఖేల్నే కా ఖేల్ హై, కలిసిమెలిసి ఆడవలసినటువంటి ఆట. इसमें एक की ताकत सबकी ताकत है और एक की कमजोरी सबकी कमजोरी है. ఇది ఒకరి శక్తి అందరి యొక్క శక్తి, ఒకరి యొక్క బలహీనత అందరి యొక్క బలహీనత. इस खेल में भी हार और जीत दोनों होते हैं. ఈ ఆటలో కూడా గెలుపు ఓటములు రెండు ఉంటాయి. జీత్ और हार दोनों से सीख मिलता है. గెలుపు నుంచి మనకి ఎంతో కొంత మోరల్ లభిస్తుంది, అలాగే ఓటమి నుంచి కూడా లభిస్తుంది. अंत में लेखक आशा करता है कि చివరికి రైటర్ ఏమని ఆశిస్తాడంటే आज तक तो वह किसी बड़ी टीम में नहीं खेला, ఇప్పటి వరకు అతడు ఒక పెద్ద టీంలో ఏ పెద్ద టీంలో కూడా ఆడలేదు. लेकिन एक न एक दिन देश की किसी भी बड़ी टीम में खेलेगा, కానీ ఏదో ఒక రోజు దేశంలో పెద్ద టీంలో అతడు ఆడతాడు అని ఆశిస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఈ రోమన్ చూద్దాం. ఈ రోమన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఈ రోమన్ किसी एक खेल के बारे में लिखी అన్న దగ్గర మీ ఇష్టం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. క్రికెట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, లేదా మీ ఫుట్బాల్ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్ చదివి ఉంటారు కాబట్టి ఫుట్బాల్ గురించి అయినా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ రోమన్ క్వశ్చన్. హార్ జీత్ ఖేల్ కా ఏక్ హిస్సా హై, గెలుపు ఓటములు అనేవి ఆట యొక్క ఒక భాగం. హిస్సా అంటే పార్ట్, ఆటలో ఒక పార్ట్. గెలుపు ఓటమి, ఒకరు గెలుస్తారు, రెండో వారు ఓడిపోతారు. इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए, प्रकट कीजिए. దీని గురించి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి. मानव के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेल अत्यंत आवश्यक अंग है. మానవునికి శారీరకమైన మానసికంగా డెవలప్మెంట్ కోసం ఈ ఆటలు అనేవి చాలా అవసరం, ముఖ్యమైన అంగం. खेलों से मानसिक थकावट दूर होती है. ఆటల వల్ల ఏమవుతుంది? మెంటల్ టైర్డ్నెస్ అనేది దూరం అవుతుంది. शरीर तंदुरुस्त रहकर जीवन परिश्रमी बनता है. ఆరోగ్యం శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండి జీవితంలో పరిశ్రమి बनता है, హార్డ్ వర్కర్ గా జీవితంలో హార్డ్ వర్కర్ గా మారుతారు. खेलों को खेल ही समझने चाहिए. ఆటల్ని ఆటగానే భావించాలి. అదేదో పెద్ద మన లైఫ్ అయిపోతే పోయిందని కాదు, అది ఒక ఆటగానే భావించాలి. खेल ही जीवन नहीं समझना चाहिए, ఆటే జీవితంగా మనం భావించకూడదు. అది మన జీవితంలో ఒక పార్ట్. ఆటని ఆటగానే భావించుకోవాలి, కానీ అదే మన జీవితం. ఓడిపోతే మన జీవితమే లైఫే లేదు అన్న విధంగా మనం ఆలోచించకూడదు. हर खेल में दो पक्ष जरूर होते हैं. ప్రతి ఆటకి కూడా టూ టీమ్స్ అనేవి తప్పకుండా, ఒక సింగిల్స్ ఆడినా కానీ ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య పోటీ ఉంటుంది. అదే టీమ్ గేమ్స్ అయితే రెండు టీమ్స్ ఆడతాయి. एक पक्ष जीतता है तो दूसरा हार जाता है. కాబట్టి ఆ టూ టీమ్స్ గెలవు కదా, ఒక టీం గెలుస్తుంది, ఒకటి గెలిచింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా రెండో వారు ఓడిపోతేనే వీళ్ళు గెలిచేది. సో సెకండ్ టీం ఓడిపోతుంది. యహతో అనివార్య, ఇదైతే తప్పనిసరి, కంపల్సరీ. తభి ఖేల్ కా ఫల్
मालूम होता है, అప్పుడే ఆ గేమ్ యొక్క రిజల్ట్ అనేది తెలుస్తుంది. हार जीत दोनों खेल का एक हिस्सा है. గెలుపు ఓటమి అనేది రెండు కూడా ఆటలో ఒక పార్ట్. इन दोनों का समान अस्तित्व रहता है. రెండింటికి సమానమైనటువంటి మనుగడ అనేది ఉంటుంది. खेल में వైర భావ नहीं रखना चाहिए. కాబట్టి ఆటలో శత్రు భావం అనేది ఉండకూడదు. एक बार हारेगा तो अगली बार जीतेगा. ఒకసారి ఓడిపోతే నెక్స్ట్ టైం గెలవచ్చు. जीतने की कोशिश करनी है. కాబట్టి గెలవడానికి ప్రయత్నించాలి. हार या जीत खिलाड़ियों की गलतियों, कमजोरियों, लिए जाने वाले निर्णयों आदि अनेक मुख्य विषयों पर आधारित होते हैं. ఓటమి కానీ గెలుపు కానీ ప్లేయర్స్ యొక్క గలతియో వాళ్ళు చేసేటువంటి మిస్టేక్స్, కమ్జోరియో వారి బలహీనతలు, లియే జానే వాలే నిర్ణయం తీసుకోబడినటువంటి నిర్ణయాలు, ఆది అనేక ముఖ్య విషయం పై ఆధారిత పోతే హై మొదలైన అనేక ముఖ్య విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. వాళ్ళు చేసే మిస్టేక్స్ మీద ఆధారపడి ఒక్కొక్కసారి మిస్టేక్స్ చేస్తారు, దానివల్ల ఓటమి అనేది కలుగుతుంది. లేదా ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ బలహీనతల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, అలాగే వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాల మీద ఆధారపడి, అలా అనేక విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి గెలుపోటములు అనేవి. अपनी हार को असमर्थता और विपक्षी की सफलता को समर्थता नहीं समझनी चाहिए. కాబట్టి వారు ఓడిపోవడం తన ఓటమిని ఏమో అసమర్థులుగాను వారిని, అలాగే ఎదుటివారు గెలిచారు అంటే వారిని సమర్థులుగాను భావించకూడదు. खेल तो खेल ही है. ఆట అంటే ఆటే, అది ఆట మాత్రమే కేవలం. उसे प्रेम से चाव से खेलना चाहिए. ప్రమే అని పడిందన్నమాట ప్రింటింగ్, ప్రేమ్ దాన్ని ప్రేమతోటి, చావ్ చావ్ అంటే ఏంటి, ఇంట్రెస్ట్, ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఆడాలి. इस बार हार होगी तो विफल ना होकर अगली बार जरूर जीत होगी. ఈసారి ఓడిపోతే అంతవంతన విఫలం కాదు, అగలీ బార్ జరూర్ జీత్ హోగి, నెక్స్ట్ టైం తప్పకుండా గెలవచ్చు. ఐసీ భావన రఖకర్, అలాంటి భావాన్ని కలిగి ఉండి కోషిష్ కర్నీ హై, ప్రయత్నించాలి. ఇప్పుడు ఓడిపోయామంటే అయ్యో మాకేమీ రాదు, నేను చదవలేను, ఏదో ఒక క్వశ్చన్ రాలేదంటే నాకు రాదు, నేను మార్కులు తగ్గినాయి అంటే ఇంకా నాకు రాదు, చదివే రాదు అనుకోవాలి. ఇప్పుడు తగ్గితే నెక్స్ట్ టైం మరిన్ని రావచ్చు. సో ఆ ఆశతో మనం చదివాము అనుకోండి, తప్పకుండా నెక్స్ట్ టైం మనం మంచి మార్క్స్ గెయిన్ చేయగలం. అలాగే ఆట కూడా ఇప్పుడు ఓడిపోయాము అంటే మనం విఫలమైపోయాము, మనకి ఇంకా రాదు, మనం గెలవు అనుకోకుండా నెక్స్ట్ టైం గెలుస్తాము, గెలవచ్చు అనే ఆశతో ఆడితే తప్పకుండా గెలుస్తాం. వహీ సచ్చా ఖిలాడీ కా మహాన్ గుణ హై. అదే నిజమైనటువంటి ప్లేయర్ యొక్క గొప్ప గుణం. सच्चा खिलाड़ी जीते हुए पक्ष वालों के खेल को समझने की कोशिश करेगा. నిజమైన ప్లేయర్ ఎవరైతే ఉంటారో వారు గెలిచినటువంటి వారి యొక్క ఆటను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఉనికి ప్రశంస జరూర్ కరేగా. ఆపోజిట్ టీం వారు గెలిస్తే వారిని తప్పకుండా ప్రశంసిస్తారు. अपनी हार का कारण क्या है इस पर विचार करेगा. తన ఓటమికి కారణం ఏంటి అని దాని గురించి ఆలోచిస్తాడు. इस तरह अपनी हार या जीत से कुछ ना कुछ जरूर सीखने वाला ही सच्चा खिलाड़ी है. ఈ విధంగా తన ఓటమి మరియు గెలుపు ఈ రెండింటి నుంచి ఎంతో కొంత నేర్చుకునేవాడే నిజమైనటువంటి ప్లేయర్. ఓకేమా? ఇటు 4 క్వశ్చన్స్, 3 రెండు పెద్ద బిగ్ క్వశ్చన్స్, 2 క్వశ్చన్స్, స్మాల్ క్వశ్చన్స్ 3 క్వశ్చన్స్, బిగ్ క్వశ్చన్స్ 2 క్వశ్చన్స్, 5 క్వశ్చన్స్ టోటల్. మీకు ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు ఈ 5 క్వశ్చన్స్ చదవండి, చదివి నేర్చుకొని చూడకుండా రండి. ఓకే? ఎప్పుడు ఖాళీ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ కాదు, డైలీ 1 క్వశ్చన్ అన్న 1 or 2 క్వశ్చన్స్ అలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఇంకా దీనిలో మనకి భాషాకి బాత్ ఒకటి ఉంది, అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఓకే? భాషాకి బాత్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్. ధన్యవాదాలు.